The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Shall we turn to Acts of Apostles chapter 4? అపోస్తల కార్యములు 4వ అధ్యాయం చూద్దాం. From chapter 4, from verse 32 onwards. అపోస్తల కార్యములు 4వ అధ్యాయం 32వ వచనము నుండి And up to 5th chapter, verse 11. 5వ అధ్యాయము 11వ వచనం వరకు Responsively. మార్చి చదువుకుందాం. Acts 4:32 through 5:11. అపోస్తల కార్యములు 4వ అధ్యాయము 32వ వచనం నుండి 5వ అధ్యాయం 11వ వచనం వరకు మార్చి చదువుకుందాం. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things in common. ఇదియుగాక అపోస్తలులు బహుబలముగా ప్రభువైన యేసు పునరుద్ధానమును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చిరి. దైవకృప అందరి యందు అధికముగా ఉండెను. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands and houses sold them, and brought the prices of the things that were sold. వారు ప్రతివానికి వాని అకర కొలది పంచిపెట్టిరి గనుక వారిలో ఎవనికిని కొదవలేకపోయెను. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus. దాని వెల తెచ్చి అపోస్తలుల పాదముల యొద్ద పెట్టెను. But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession. భార్య ఎరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచ్చి అపోస్తలుల పాదముల యొద్ద పెట్టెను. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? అది నీ యొద్ద నున్నప్పుడు నీదే కదా, అమ్మిన పిమ్మట అది నీ వశమై ఉండలేదా? ఎందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయంలో ఉద్దేశించుకున్నావు? నీవు మనుషులతో కాదు దేవునితోనే అబద్ధమాడితివని వానితో చెప్పాను. And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost, and great fear came on all them that heard these things. అప్పుడు పడుచువారు లేచి వారిని బట్టతో చుట్టి మోసుకొని పోయి పాతిపెట్టిరి. And it was about the space of 3 hours after, when his wife, not knowing what was done, came in. అప్పుడు పేతురు, మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమ్మితిరా నాతో చెప్పమని ఆమెను అడిగాను. అందుకు ఆమె, అవును ఇంతకే అని చెప్పాను. And then Peter said unto her, how is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. వెంటనే ఆమె అతని పాదముల యొద్ద పడి ప్రాణం విడిచెను. ఆ పడుచువారు లోపలికి వచ్చి ఆమె చనిపోయినది చూచి ఆమెను మోసుకొని పోయి ఆమె పెనిమిటి యొద్ద పాతిపెట్టిరి. And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, we thank thee for the joy given unto us to enter into thy courts. తండ్రి, మీ మందిరంలో ప్రవేశించడానికి మాకు ఇచ్చిన యొక్క ఆనందాన్ని బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు. And also, O Lord, we praise thee for the time granted unto us to worship thee in spirit and in truth. ప్రభువా, ఆత్మతో సత్యముతో మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు. And now, O Lord, before participating in the table, once again we are looking unto thee. Exhort us through thy word, set right our ways, and enable us to participate in a worthy manner. ప్రభువా, మరొకసారి మీ బలలో పాల్పొందనైంటుండగా వాక్యం ద్వారా మీరే మమ్మల్ని హెచ్చరించండి. మరి మా యొక్క మార్గములు, మా యొక్క పరిస్థితులు సరిచేసుకొని యోగ్యమైన రీతిలో బలలో పాల్పొందినట్లుగా సహాయం చేయండి. Both of us foolish as we are, standing before thy precious people, put the right word in our mouth. ఇరువురం కూడా ప్రభువా ప్రశస్తమైన ప్రజల ముందు నిలబడుతున్నాం. మరి బుద్ధిహీనులము, సరియైన మాటలను మా నోట్లో ఉంచండి. According to our individual need, O Lord, contextually thou may speak unto us. ప్రభా, మా వ్యక్తిగత అవసరాన్ని బట్టి, సందర్భాన్ని బట్టి మీరే మాతో మాట్లాడండి. Bringing all of us under the sprinkling of thy precious blood and claiming thy promises. In Jesus' precious name we pray. మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీ ప్రశస్త రక్తము కిందకి తెచ్చుకుంటూ వాగ్దానాలు ఎత్తిపట్టుకొని ప్రార్థిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. As we all know, the Acts of Apostles is the second book written by Dr. Luke. మనకి తెలిసిన రీతిగా వైద్యుడైన లూకా రాసిన మరి రెండవ పుస్తకము మరి అపోస్తల కార్యములు. And the Bible is divided into chapters and verses between 13th and 16th century. మరి బైబిల్ గ్రంథము
మరి ఈ యొక్క అధ్యాయాలుగా వచనాలుగా మరి 13వ శతాబ్దం నుంచి 16వ శతాబ్దం మధ్య కాలంలో ఈ విధంగా విభాగింపబడింది. Earlier, each book was like a big passage. మరి అంతకు మునుపైతే ప్రతి గ్రంథము కూడా ఒక పెద్ద భాగం లాగా ఉండేది. And here when we come to the Acts of Apostles, మరి ఇక్కడ అపోస్తల కార్యములు చూస్తే if you keep aside the division of the chapters like 4 and 5, మరి ఈ యొక్క అధ్యాయాలు 4, 5 అని మనం పక్కన పెడితే, and Luke is writing two people sacrificing their property, and two are very contrast with one another. మరి ఇక్కడ లూకా దేని గురించి రాస్తున్నారంటే, మరి ఇద్దరు వారి యొక్క ఆస్తినంతా అమ్మివేసిన వారు ఉన్నారు, దానికి విరుద్ధంగా మరొక ఇద్దరు ఉన్నారు. See, two incidents. మరి రెండు సందర్భాలు, And two incidents are contrast to one another. One is the sacrifice of Barnabas, and the other is the sacrifice of Ananias. Of course, it is divided as chapters today. During the days of Luke, one after another he has written. మరి ఇక్కడ రెండు సందర్భాలు కూడా ఒకదానికొకటి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. ఒకటేమో మరి బర్నబా యొక్క అర్పణ గురించి చూస్తున్నాం, రెండవది ఇరువురు భార్యాభర్తలు అననీయ సఫీరాల గురించి చూస్తున్నాం. ఇక్కడేమో రెండు అధ్యాయాలలో ఉన్నాయి కానీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రాయబడింది. And both are, see, the second sacrifice is not like the first sacrifice. మరి రెండవ అర్పణ అనేది అది మొదటి అర్పణ వలె లేదు. The sacrifice of Ananias and Sapphira was not like the sacrifice of Barnabas. మరి అననీయ సఫీరాల యొక్క ఆ యొక్క వారు చేసిన అర్పణ బర్నబా చేసిన అర్పణ వలె లేదు. So for few minutes before we participate in the table, we are going to see a little bit in detail. కాబట్టి మన బలలో పాల్పొందక మునుపు మరి కొన్ని నిమిషాలు కొంత వివరముగా చూసుకుందాం. As we know, as the children of God, we are all called to live the truth. మరి దేవుని బిడలముగా మరి సత్యము కోసం నిలబడడానికి జీవించడానికి పిలువబడ్డాం. Hypocrisy and pretension do not belong to the life of a Christian. మరి వేషధారణ గాని ఏదో ఉన్నట్లుగా ఆ విధంగా జీవించడం అనేది ఒక క్రైస్తవుని జీవితానికి సంబంధించింది కాదు. Why Acts chapter 5 is an important passage? అపోస్తల కార్యములు 5వ అధ్యాయము ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైన అధ్యాయం ఇది? We all know the church is born in 2nd chapter on the day of Pentecost. మనకందరికీ తెలుసు అపోస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయంలో పెంతెకొస్తు దినాన సంఘం ఆవిర్భవించింది. In the mighty work of the Holy Spirit, those 120 believers, another 3,000 believers are suddenly added. మరి ఆ యొక్క 120 మంది ఆ యొక్క అపోస్తలులు వాళ్ళందరూ మధ్యలో మరి పరిశుద్ధాత్మ కార్యము జరిగించడం ద్వారా అక్కడ మరి సంఘము జన్మించింది. And 3,000 people are added in a single day. మరి ఒకటే దినాన 3,000 మంది అక్కడ చేర్చబడ్డారు. And the apostles were troubled so much by the fellow Jews and also the Romans. మరి అక్కడ అపోస్తలులు ఆ యొక్క రోమీల చేత తర్వాత వారి తోటి యూదుల చేత ఎంతో ఇబ్బంది పెట్టబడ్డారు. And Peter and John and all the other disciples also, they were beaten. మరి పేతురు యోహాన్లు ఇంకా ఎంతో మంది శిష్యులు కొట్టబడ్డారు. Satan tried to discourage the people of God from outside, from the Jewish people, from the Romans in the beginning. మరి ఆరంభంలో సాతానుడు మరి వెలుపల నుంచి ఆ యూదుల ద్వారా తర్వాత రోమా సైనికుల ద్వారా వీరిని ఇబ్బంది పెడుతూ వచ్చాడు. And they withstood all the persecution. మరి ఆ శ్రమలన్నీ కూడా వారు తట్టుకున్నారు. And now Satan, what it has done? అయితే ఇప్పుడు సాతానుడు ఏం చేశాడు? Yes, I am not able to conquer them from outside persecution. Slowly I will go inside the church. కాబట్టి వెలుపల నుంచి వారిని ఇబ్బంది పెట్టి వారిని శ్రమ పెట్టలేకపోతున్నాను కాబట్టి నెమ్మదిగా వారి లోపలికి వెళ్తాను అనుకున్నాడు. And he entered into the church. మరి లోపలికి సంఘములోనికి ప్రవేశించాడు. Peter very clearly said, why Satan have deceived you? You became pawns in the hands of Satan. మరి పేతురు ఎంతో స్పష్టంగా అంటున్నాడు, ఎందుకు సాతానుడు మిమ్మల్ని మోసగించాడు, మరి సాతాను చేతిలో మీరు ఎందుకు ఈ విధంగా వాడబడుతున్నారు? Till that time, till 5th chapter, the Lord has not punished. The judgment of the Lord has not come on any born again person. You see, 2nd chapter, 3rd chapter, 4th chapter. అప్పటి వరకు కూడా 2వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయం చూస్తే 5వ అధ్యాయం వరకు కూడా తిరిగి జన్మించిన వారు ఎవరికి కూడా శిక్ష పడలేదు. And for the first time, the God's judgment has fallen on a believer in 5th chapter. That's why 5th chapter is very important to us. 5వ అధ్యాయం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది మనకు, ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారి 5వ అధ్యాయంలో తిరిగి జన్మించిన వ్యక్తి మీద అక్కడ శిక్ష చూస్తున్నాం. 2 deaths within a span of 3 hours. Deaths of sacrificial believers. Reason is they have not examined themselves properly.
మరి ఇక్కడ 3 గంటల లోపు మరి ఇద్దరు విశ్వాసుల మరణాన్ని చూస్తున్నాం. మరి వారి యొక్క మరణం ఎందుకు సంభవించిందంటే వారిని వారు సరిగ్గా పరీక్షించుకోలేదు. For the first time, the church is threatened not from outside but from inside. మొట్టమొదటిసారి బయట నుంచి సంఘానికి ఇక బెదురు లేదు కానీ మరి లోపల నుంచే ఇప్పుడు సంఘం భయపడుతుంది. Satan tried by outside persecution, but the apostles conquered it. So Satan slowly introduced the sin inside. మరి వెలుపల నుంచి ఇబ్బంది పెట్టి శ్రమ పెట్టి ఏదో ఒక చేద్దామని సాతానుడు ప్రయత్నం చేశాడు కానీ ఇప్పుడు నెమ్మదిగా సాతానుడు లోపలికి సంఘములోనికి ప్రవేశించాడు. Satan had failed completely in his attempt to silence the witness of the church. మరి సంఘము సాక్ష్యం ఇచ్చే విషయంలో మరి సాతానుడు సంపూర్ణంగా ఓడిపోయాడు. We all know Satan will never gives up. మరి మనకు అందరికి తెలుసు సాతాను ఎప్పుడు కూడా మరి చేతులు ఎత్తేయడు. If he fails in one strategy, he will change the strategy and attack the people. మరి ఒక పన్నాగం పన్నినప్పుడు అది కనుక పోతే దాని తర్వాత తన పన్నాగాన్ని సాతానుడు మార్చుకొని మరి ప్రజలను ఓడగొడతాడు. Even in your life, in my life also. మరి నా జీవితంలో కూడా Satan got many names. మరి సాతానికి ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి. And Paul is writing, we are aware of the tactics of Satan. మరి పౌలు అంటున్నాడు సాతాను యొక్క కుతంత్రాలు మనకు తెలుసు అంటున్నాడు. Paul knows, not you and me. మరి పౌలుకు తెలుసు, నీకు నాకు తెలియదు. We will be reading that by sitting on the lap of Satan. మరి మనం ఆ మాట సాతాను ఒడిలో కూర్చొని మాట్లాడుతుంటాం. See here, see the strategy of Satan. మరి ఇక్కడ చూడండి సాతాను పన్నిన పన్నాగము When చూడండి. Satan fails, many names are there to Satan. మరి సాతానికి ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి. Devouring lion, మరి గర్జించు సింహము, or a deceiving serpent, లేకపోతే మోసగించే సర్పము, or an angel of light. లేకపోతే వెలుగు దూత. So many names are there. మరి ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి. Remember, in your life and in my life also. మరి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి నీ నా జీవితంలో కూడా When Satan fails in his attempt as a devouring lion, that is threatening you from outside. మరి సాతానుడు ఒకవేళ వెలుపల నుంచి నిన్ను భయపెడుతూ గర్జించు సింహం వలె ఒకవేళ సాతానుడు ఓడిపోతే He will not leave. నిన్ను వదిలిపెట్టాడు. He will come in the second form as an angel of light and he will come inside. మరి రెండవ రూపములో వెలుగు దూత రూపములోకి లోపలికి ప్రవేశిస్తాడు. And you may be thinking, oh, I have conquered the devouring lion, but we will not be careful about the angel of light looking like an angel. మరి నువ్వు అనుకుంటావు నేను గర్జించు సింహాన్ని జయించాను అనుకుంటావు, అయితే ఆ యొక్క వెలుగు దూతను పట్టించుకో. So here when we see in the 5th chapter, ఇక్కడ మనం 5వ అధ్యాయం చూస్తే Luke paints for us the beautiful life of early church. మరి ఆ యొక్క ఆరంభ సంఘము యొక్క ఆది సంఘము యొక్క దృశ్యాన్ని ఎంతో చక్కగా లూకా చెప్తున్నాడు. In 4:32 he is writing, మరి 4:32 రాస్తున్నాడు, all were with one heart and with one mind. మరి విశ్వసించిన వారు అందరూ ఏక హృదయమును ఏకాత్మయు గలవారై Verses ఉండిరి. 34 and 35 says, and supporting one another. 34-35 వచనాల్లో మరి ఒకరిని వారు ఒకరు ప్రోత్సహించుకుంటున్నారు. And when the need came, all the people, all the community came together and provided for the needy people. మరి ఎప్పుడైతే అవసరత ఏర్పడిందో మరి అందరూ కూడా సమాజం అంతా కూడా కలిసి ఎవరైతే అవసరతలో ఉన్నారో వారికి సహాయపడుతూ వచ్చారు. What type of help it is? అది ఎలాంటి సాయం అది? If somebody comes to you and asks for suppose 1,000 rupees or 10,000 rupees, if you are having, you will give. That's all. ఒకవేళ ఎవరైనా That వచ్చి also very difficult. 1000 రూపాయలు 10,000 రూపాయలు అడిగితే నీ దగ్గర ఉంటే ఎంతో కష్టంగా ఇస్తావు. అడగకుండా ఇచ్చేవాడు కొరియన్ గారు. మరి అడగకుండా ఇవ్వడం అంటే కొరియన్ అంకుల్. మీటింగ్ అయిన తర్వాత రండి. So see, though we are having many times we will be many times we will not give. కాబట్టి అనేక సార్లు మనం ఇవ్వగలిగి కూడా చాలా సార్లు ఇవ్వం. The early church is not like that. అయితే ఆది సంఘం ఈ విధంగా లేదు. It is written that they were selling their lands and houses in verse 34 and they are helping the poor. What type of church it would be? మరి ఇది ఎలాంటి సంఘమో చూడండి, వారు భూములు ఇండ్లు అమ్ముకొని బీదవారికి సహాయం చేస్తున్నారు. It is out of love. అది ప్రేమను బట్టి చేస్తున్నారు. It is voluntarily they are giving but not by compulsion. మరి ఏదో బలవంతంగా కాదు కానీ వారంతటా వారే ముందుకు వచ్చి చేస్తున్నారు. No one forced them to give. వారు ఇవ్వమని చెప్పి ఎవరు బలవంత పెట్టలేదు. Believers loved God and as a result of that they loved one another. మరి విశ్వాసులు దేవుని ప్రేమించారు, దానిని బట్టి ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నారు. God has given
given to some people those riches. మరి దేవుడు కొంతమందికి అలాంటి ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చాడు. And the rich people are helping the poor people in the early days of the church. మరి సంఘం యొక్క ఆరంభ దినాల్లో ధనికులు మరి బీదవారికి సహాయపడుతున్నారు. Those people who are having that money, they are supporting those people who are not having those resources. మరి ఎవరికైతే డబ్బులు ఉన్నాయో వనరులు లేని వారికి వారు సహాయపడుతున్నారు. And now, not for their luxuries, but to help them to meet their day-to-day need. వారి యొక్క సుఖ సౌఖ్యాల కోసం కాదు గాని మరి అనుదినం అవసరాలు తీర్చబడ్డానికి. So when we see here, Barnabas was like that. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తే బర్నబా ఆ విధంగా ఉన్నాడు. Today my main point is, our sacrifice, is it like Barnabas or is it like Ananias? That is what I want to impress upon. మరి ఈ దినము నా యొక్క అంశం ఏంటంటే మన యొక్క అర్పణ మరి బర్నబా వలె ఉందా లేకపోతే అననీయ సఫీరాల వలె ఉందా? Who is Barnabas? బర్నబా ఎవరు? In verse 36 it is written, 36వ వచనంలో ఉంది, Barnabas is a Levite and from the country of Cyprus. కుప్రలో పుట్టిన లేవీయుడగు యోసేపు అనే ఒకడు ఉండెను. And original name was Joseph. మరి అతని అసలు పేరు యోసేపు. And it is written that he is a Levite. మరి అక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే అతను లేవీయుడు. I got a doubt. నాకు ఒక సందేహం వచ్చింది. As per the law, Levite should not have any own land. మరి ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం How this చూస్తే Levite got his own land? మరి ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం చూస్తే లేవీయులకు మరి ఏ విధమైన సొంత భూమి ఉండకూడదు. అయితే ఈ లేవీయుడికి ఈ The విధంగా ఉంది. Lord said, I am yours and I am your inheritance. మరి ప్రభు ఏమన్నాడంటే నేనే మరి మీ యొక్క స్వాస్థ్యం అన్నాడు. Numbers 18:20. సంఖ్యాకాండము 18:20. And also in the book of Deuteronomy 10:9. తర్వాత ద్వితీయోపదేశ కాండము 10:9. And those verses says that I am thine inheritance. You cannot have any inheritance in this world. The Lord told the Levites. కాబట్టి ప్రభు లేవీయులకు ఏం చెప్పాడంటే ఈ లోకంలో నీకు పాలు లేదు గాని నేనే నీకు పాలు నేనే నీకు స్వాస్థ్యం అన్నాడు. And if Barnabas have sold his house, we can understand they were having houses, but it is written that Barnabas has sold his land. మరి ఇక్కడ బర్నబా మరి ఇక్కడ అతను భూమిని అమ్మాడు అని మాత్రమే వ్రాయబడి ఉంది. మరి అతని ఒకవేళ అతనికి ఇల్లు ఉంటే ఇల్లు అమ్మి ఉండేవాడు. అయితే అతను భూమి అన్నాడు. He sold his house, we can understand. Levites were having houses. మరి లేవీయులకి ఇండ్లు ఉన్నాయి. అయితే ఒకవేళ అతను ఇల్లు అమ్ముకుని ఉంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. So from this I was searching here and there how a Levite can have a landed property. మరి ఇక్కడ నేను వెతుకుతూ ఉన్నాను మరి ఒక లేవీయుడికి భూమి ఏ విధంగా కలిగి ఉన్నాడు. A little clue we got. అయితే ఎంతో కొంత నాకు దొరికింది. What is that? అదేంటి? That's why his native place is mentioned. It is Cyprus, not in Israel. Cyprus, if you see the world map, a small island just away from the land of Israel. మరి ఆయన యొక్క స్వస్థలం ఇక్కడ రాయబడింది. అది కుప్ర, అది ఇశ్రాయేలు దేశము కాదు, అది ఒక దీవి. మరి మన మ్యాప్ లో చూస్తే కనబడుతుంది. Probably in the land of Israel they may not be having, and this man settled in Cyprus, probably because it is a very rich and fertile land. Cyprus, a big island there. Even today it is very rich of oil. So he must have purchased a little bit piece of land there in Cyprus. మరి అతను ఇశ్రాయేలు దేశంలో లేడు కాబట్టి అయితే అతను కుప్ర దేశంలో ఉన్నాడు. అదొక ద్వీపము, అదెంతో ధనికమైన ఐశ్వర్యంతో ఉన్న మరి ఇక ఆయిల్ ఇవన్నీ ఉన్న ద్వీపం అది. కాబట్టి అక్కడ తన యొక్క భూమి కలిగి ఉన్నాడు. So in the land of Israel the Levites are not having their own property. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు దేశంలో లేవీయులు స్వంత ఆస్తిని స్వంత భూమిని వాళ్ళు కలిగి లేరు. Cyprus, okay, we can agree. సరే కుప్రలో ఉందంటే మనం ఒప్పుకోవచ్చు. Sometimes it happens like that. కొన్నిసార్లు ఆ విధంగా జరుగుతుంది. See, a leper has to stay outside the camp. Then how Naaman has become the chief of the army? మరి ఒక కుష్ఠరోగి పాలెం వెలుపల ఉండాలి కదా. మరి అయితే నామాను ఒక సైన్యానికి అధికారి ఎలా అయ్యాడు? He is living among the people. ప్రజల మధ్యలో నివసిస్తున్నాడు. And also he is controlling a big army. ఒక పెద్ద సైన్యాన్ని అధీనంలో పెట్టుకున్నాడు. So from that also we can understand. దానిని బట్టి కూడా మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే the rule of the leper is for the Jews, not for the Syrians. మరి ఈ యొక్క కుష్ఠరోగి ఉండే ఆ యొక్క నియమం అనేది అది యూదులకు, అది సిరియన్లకు కాదు. Naaman is not a Jew, he is a Syrian. మరి నాయమాను అతను యూదుడు కాదు, అతను సిరియా దేశస్థుడు. And even God blessed the land of Syria because of Naaman. మరి దేవుడు సిరియా దేశాన్ని నయమానును బట్టి ఆశీర్వదించాడు. So some of such exceptions are there. కాబట్టి ఈ విధంగా మరి కొన్ని విషయాలు మనం వదిలిపెట్టొచ్చు. And if you see in detail we can get the answer for that. కాబట్టి మనం ఎంతో వివరంగా చూస్తే దానికి మనకు జవాబు దొరుకుతుంది. Anyhow, that is not important for us now. అయితే ఇప్పుడు మనకు అది ప్రాముఖ్యం కాదు. So he sold his field and many believers are blessed because of Barnabas' act.
మరి బర్నబా తన యొక్క భూమిని అమ్మాడు కాబట్టి దానిని బట్టి ఎంతో మంది విశ్వాసులు దీవించబడ్డారు. The needs of many early believers who was going through persecution, their needs were met because of the sacrifice of Barnabas. ఆరంభ దినాల్లో ఎంతో మంది విశ్వాసులు వెళ్తున్న శ్రమల ద్వారా మరి శ్రమ పడుతూ వచ్చారు. అయితే బర్నబా యొక్క అర్పణ ద్వారా ఎంతో మంది దీవింపబడ్డారు. And by seeing the act of Barnabas, apostles have given him a name, the son of consolation. మరి బర్నబా చేసిన పనిని బట్టి అపోస్తలులు అతనికి ఏం పేరు పెట్టారంటే హెచ్చరిక పుత్రుడు అని పేరు పెట్టారు. క్రింద ఆదరణ మరి కింద తెలుగులో చూస్తే ఆదరణ పుత్రుడు. 36 verse 36 please read. 36వ వచనము, కూప్రలో పుట్టిన లేవీయుడు యోసేపు అని ఒకడు ఉండెను, ఇతనికి అపోస్తలులు హెచ్చరిక పుత్రుడు అని అర్థం ఇచ్చారు. అపోస్తలులు పెట్టారు. It is not his parents. మరి తన తల్లిదండ్రులు పెట్టలేదు. By seeing the benevolence, by seeing the love of Barnabas, such great men of God like Peter, John and others, no, he is worthy of honor. Let us give a new name, that is son of consolation, that is Barnabas. కాబట్టి ఇతను చేస్తున్న పనిని బట్టి అతనుకున్న ప్రేమను బట్టి మరి అపోస్తలులు పేతురు, యోహాను ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం పేరు పెట్టారంటే ఆదరణ పుత్రుడు అని పేరు పెట్టారు. And there was a wonderful atmosphere in the church in spite of the outside persecution. మరి వెలుపల నుంచి ఎంతో శ్రమ ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి సంఘం ఎంతో అద్భుతంగా మరి ఎంతో ఆనందిస్తున్నారు. And if you see the next verse in chapter 5 verse 1, మరి తర్వాత అధ్యాయం 5వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చూస్తే Luke is linking Barnabas with Ananias episode. మరి ఇక్కడ లూకా మరి బర్నబా సందర్భాన్ని ఈ యొక్క అననీయ సందర్భంతో జత చేస్తున్నాడు. What I believe is, మరి నేను నమ్మేది ఏంటంటే the noble act of Barnabas apparently filled Ananias and Sapphira with envy. మరి బర్నబా చేసిన ఎంతో మంచి పని ఈ యొక్క అననీయ సఫీరాలకు బహుశా వీరికి అసూయ పుట్టించి ఉండవచ్చు. Probably Ananias and Sapphira are from Jerusalem. మరి బహుశా అననీయ సఫీరాలు యెరూషలేముకు చెందినవారేమో. And this man Barnabas is from Cyprus. మరి ఈ బర్నబానేమో కూప్రకు చెందినవాడు. Nowadays we will say he is from Andhra, I am from Telangana, he is from Tamil Nadu, I am from Andhra. All these things, those things have happened on that day. మరి ఈ దినాల్లో మనం ఈయన ఆంధ్ర, ఆయన తెలంగాణ, తమిళనాడు, ఆంధ్ర ఏ విధంగా అనుకుంటామో ఆ దినాల్లో కూడా ఆ విధంగా అనుకున్నారు. And Ananias and Sapphira may be the natives of Jerusalem. మరి అననీయ సఫీరాలు బహుశా మరి యెరూషలేముకు చెందినవారేమో. They are well known believers. వారు బాగా పరిచయం ఉన్న And విశ్వాసులు. suddenly a person Barnabas all the way from Cyprus came, and the apostles appreciated them, gave a new name that created envy in the heart of Ananias and Sapphira. అయితే అకస్మాత్తుగా కూప్ర నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు, మరి అతనికి ఒక మంచి పేరు పెట్టారు. కాబట్టి వెంటనే ఈ అననీయ సఫీరాలకు అసూయ కలిగింది. He is getting prominent. మరి అతనికి బాగా పేరు వస్తుంది. And he became very close to the apostles. అపోస్తలులకు చాలా దగ్గర అవుతున్నాడు. So let us also attempt to impress the church by giving something. కాబట్టి మనం కూడా ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చి మరి సంఘం ముందు మనం పేరు తెచ్చుకుందాం. They wanted to give to the Lord to get some self glory, remember that. మరి వాళ్ళు ప్రభువుకి ఎందుకు ఇవ్వాలనుకున్నారంటే వారికి వారు మహిమ తెచ్చుకోవడానికి ఇవ్వాలనుకున్నారు. And what is the result? మరి దానికి జరిగింది ఏంటి? Instead of being blessed by the Lord, they were killed by the Lord, remember that. That is our self examination. మరి మనం స్వపరీక్ష మనం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడాల్సింది పోయి దేవుని చేత సంహరింపబడ్డారు. Hypocrisy is a deliberate deception, remember that. మరి వేషధారణ అనేది అది కావాల్సుకొని చేసే పని, We are మోసం. trying to impress the people to think that we are more spiritual than actually what we are. మనం ఏమై ఉన్నామో దానికంటే వేరుగా ప్రజల ముందు ఏదో ప్రజలు మనం మెచ్చుకోవాలి అని మనము మోసగిస్తా ఉన్నాం. No doubt the church was praising the act of Barnabas because many people are blessed because of Barnabas. మరి సందేహం లేదు, సంఘమంతా కూడా మరి బర్నబాని మెచ్చుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే బర్నబా చేసిన పనిని బట్టి ఎంతో మంది ఆశీర్వదించబడ్డారు. Then immediately Satan whispered in the ears of this couple. మరి వెంటనే సాతానుడు ఈ యొక్క ఇరువురిని ఈ జంట చెవుల్లో మరి గుసగుసలాడాడు. How you can make others think that you are more noble, more spiritual than Barnabas. You also sell your property and give something of it. You need not give all. కాబట్టి మీరు కూడా మరి మీ యొక్క ఆస్తిని మొత్తం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదో కొంత ఇచ్చి అప్పుడు మీరు కూడా ప్రజలందరి ముందు మంచివారుగా మంచి పేరు తెచ్చుకోవచ్చు. Sometimes it happens in the church also. మరి కొన్నిసార్లు సంఘంలో కూడా జరుగుతుంది. Oh, some prominent people will be there. మరి బాగా పేరున్న వాళ్ళు ఉంటారు. And when other people are given more importance, envy will enter. You see, nobody is far from Satan. Everybody's ear is very close to Satan, whispering. మరి వేరే వారికి బాగా పేరు ప్రఖ్యాతలు వస్తున్నప్పుడు
మరి వీరు వెంటనే మరి అసూయ పడతారు. మరి సాతానుకి ఎవరు కూడా దూరంగా లేరు. Why should they get that name? మరి వారికి ఎందుకు పేరు రావాలి? I am right from the beginning. నేను ఆరంభము నుంచి నేనున్నాను. Oh, he came from Cyprus. మరి ఆయన కూప్ర నుంచి And వచ్చాడు. the apostles, they are so much loving him. మరి అపోస్తలులు ఆయన ఎంతో No, ప్రేమిస్తున్నారు. I cannot tolerate. లేదు, ఎంత తట్టుకోలేను నేను. So, actually envy will be there inside, but outside showing that they are a wonderful donors. మరి లోపలేమో ఎంతో అసూయ ఉంటుంది, అయితే బయటకు చూస్తే వీళ్ళెంతో దాతలులాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. In 5:1, 5:1 Ananias and Sapphira are truly made for each other. మరి అననీయ సఫీరాలు నిజంగా ఒకరి కోసం ఒకరు ఉన్నారు. వాళ్ళు It is written, ఇక్కడ ఏమనుందంటే both they discussed మరి వాళ్ళిద్దరు కూడా చర్చించుకున్నారు. and both together they sold. మరి ఇద్దరు కలిసే దాన్ని అమ్మారు. And like Barnabas, they brought money to the apostles. మరి బర్నబా వలె వారు కూడా అపోస్తలుల దగ్గరకు డబ్బు తీసుకొచ్చారు. But అయితే something of that sacrifice was not the same as Barnabas' sacrifice. అయితే బర్నబా చేసిన అర్పణతో పోలిస్తే వీరి యొక్క అర్పణ అదే విధంగా లేదు. Luke kept both these incidents together in his writing. మరి లూకా తన రాతలో మరి ఈ రెండు సందర్భాలు కూడా ఒకే చోట రాశాడు. We don't know the time lapse between these two incidents, మరి రెండు సందర్భాలలో ఎంత సమయం పట్టిందో, మధ్యలో ఉన్న సమయం ఏంటో మనకు but it is తెలియదు. not important. అయితే ప్రాముఖ్యం కాదు అది. But Luke is showing that the second offering is not like the first offering. అయితే లూకా ఏం చూపిస్తున్నాడంటే రెండవ అర్పణ మొదటి అర్పణ వలె లేదు. The couple lied మరి ఈ యొక్క జంట అబద్ధం ఆడారు. and they kept part of the money with them. కొంత డబ్బును వారితోనే ఉంచుకున్నారు. And also they are pretending that they are giving everything unto the Lord. ఇంకా వాళ్ళు ఏమని నటిస్తున్నారంటే ప్రభువుకి సమస్తము ఇస్తున్నట్లుగా చూపిస్తున్నారు. So Ananias and Sapphira came to Peter at different times, but their heart is together. మరి అననీయ సఫీరాలు వేరు వేరు సమయాలలో పేతురు దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ కూడా వారి హృదయం అయితే కలిసే ఉంది. They agreed to deceive the Lord. మరి ప్రభువును మోసం చేయడానికి ఇద్దరు ఒప్పుకున్నారు. In verse 2, రెండవ వచనం 5:2, 5:2 his wife also being privy to it, that is, with the knowledge of the wife, and he has done it. భార్య ఎరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని. Both together. Peter confirmed it in verse 9. మరి పేతురు దాని గురించి మరి 9వ వచనంలో ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు. Why ye have agreed together? The Holy Spirit revealed to Peter. మరి పేతురుకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బయలుపరిచాడు కాబట్టి మరి మీరు ఎందుకు ఇరువురు కలిసి మీరు ఈ విధంగా చేస్తున్నారు? And when Peter said verses 3 and 4, మరి 3-4 వచనాల్లో పేతురు అంటున్నాడు, yes, why Satan has filled thine heart to lie to the Holy Ghost. మరి ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయంను ప్రేరేపించెను? Ananias' heart must have crushed after hearing that. మరి ఆ మాట విన్న వెంటనే బహుశా అననీయ యొక్క హృదయము అది నలిగిపోయి ఉంటుంది. He was expecting praise for the gift, but ended in being exposed, rebuked, and died instantly. ఆ విధంగా బహుమానం ఇవ్వడం ద్వారా మరి మెచ్చుకుంటాడేమో అని అననీయ ఊహించాడు కానీ మరి పేతురు గద్దించాడు. తర్వాత వెంటనే అననీయ వెంటనే చనిపోయాడు. Instead of, see, when he gave the money, instead of that sacrifice becoming a blessing, it became a curse in his life. మరి అతను డబ్బు ఇచ్చాడు, అయితే ఆ యొక్క అర్పణ మరి దానికి ఆశీర్వాదానికి బదులుగా తన జీవితంలో శాపంగా మారింది. Because there is no proper examination in his life, his heart is not right with God. ఎందుకంటే తన జీవితంలో సరిగ్గా తను పరీక్షించుకోలేదు, తన హృదయము దేవునితో సరిగ్గా లేదు. This is what I want to tell. మరి నేను చెప్పాలనుకున్నది ఇది. Participating in the table, we are participating it to be a blessing. Many times it is written, by participating many of you are becoming weak, sick, and many are dying. ఈ బలలో పాల్పొందడం ద్వారా ఆశీర్వాదం కోసం మనం బలలో పొందుతున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే అనేక మంది బలహీనమవుతున్నాం, రోగులమవుతున్నాం, మరణిస్తున్నాం. What is the reason for that? దానికి కారణం ఏంటి? The same reason of Ananias and Sapphira, no proper self examination. మరి అననీయ సఫీరాలు చేసిన పొరపాటే, వారు సరిగ్గా స్వపరీక్ష చేసుకోలేదు. As a matter of fact, there is no compulsion for them to sell their property. Nobody asked them. మరి నిజంగా చూస్తే మరి ఆస్తినంతా అమ్మమని చెప్పి ఎవరు బలవంత పెట్టలేదు, ఎవరు అడగలేదు. Verse 4. 4వ వచనంలో, while it remained, was it not thine own? Peter is writing. మరి ఇక్కడ మరి పేతురు ఏం చెప్తున్నాడంటే అది నీ యొద్దనున్నప్పుడు నీదే కదా. Though they sold,
మరి వాళ్ళు అమ్మినా సరే They need not give all the thing also to the Lord. The Lord never expected also. మరి ప్రభువుకి సమస్తము కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రభు కూడా అడగలేదు. He was free. Ananias was free to use it whatever way he likes. మరి అననీయ తనకి ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటే ఆ విధంగా ఆయన చేయొచ్చు ఆ విధంగా. And by being led by the Holy Spirit, Peter is telling, మరి పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడి ఇప్పుడు పేతురు అంటున్నాడు, God is not demanding you, Ananias. మరి అననీయ దేవుడు నీ దగ్గర బలవంత పెట్టట్లేదు, God is not even expecting any gift from you. నీ దగ్గర నుంచి దేవుడు ఏ విధమైన బహుమానం You ఆశించట్లేదు. can keep all your property, or if you want to give a portion only, you can give a portion. There is no problem. నీ ఆస్తినంతా ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే కొంత భాగం ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా కొంత భాగం ఇవ్వచ్చు, సమస్య లేదు. You can keep the rest with you. మరి మిగిలిందంతా నీ దగ్గర ఉంచుకోవచ్చు. God will be very much pleased. మరి దేవుడు ఎంతో సంతోషిస్తాడు. Very clearly it is written in 2 Corinthians. 2వ కొరింథీలో ఎంతో స్పష్టంగా వ్రాయబడింది. 2 Corinthians chapter 9. 2వ కొరింథీ 9వ అధ్యాయం And in verse 7. 7వ వచనం. See how we are giving unto the Lord. చూడండి ప్రభువుకు మనం ఏ విధంగా ఇస్తున్నామో. Every man according as he purposeth in his heart. That means there is no compulsion. So let him give, not grudgingly or of necessity. God loveth a cheerful giver. సనుగు కొనకయు బలవంతముగా కాకయు ప్రతివాడును తన హృదయములో నిశ్చయించుకున్న ప్రకారం ఇవ్వవలెను. దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చువానిని ప్రేమించును. God is not putting a rule here. ఇక్కడ దేవుడు ఏదో నియమం పెట్టట్లేదు. You must give without grudgingly and also voluntarily and joyfully. కాబట్టి సంతోషంగా సనుగు కొనకుండా మరి నీ అంతట నువ్వు ఇవ్వాలి. Today many people, మరి దినాన అనేక మంది they are serving the Lord. ప్రభువుని సేవిస్తున్నారు. It is not out of joy. మరి ఏదో ఆనందంతో That కాదు. man is getting name. మరి ఆ వ్యక్తికి పేరు This man వస్తుంది, is getting fame. ఈ వ్యక్తికి పేరు No, ప్రఖ్యాతలు it should not be వస్తున్నాయి. like that. ఆ విధంగా If you ఉండకూడదు. do the service of the Lord like that, instead of getting the blessing for your service, you will reap death in your life. మరి నీ జీవితంలో నువ్వు ఆ విధంగా నువ్వు సేవ చేస్తే మరి ఆశీర్వాదానికి బదులు మరి మరణాన్ని పొందుతావు. And Sapphira came. మరి సఫీరా వచ్చింది. And generally people, they will think, why in the initial infant stage of church, why God has punished so severely? మరి చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే మరి సంఘం యొక్క ఆరంభంలోనే దేవుడు సంఘంను మరి ఈ విధంగా ఎందుకు శిక్షించాడు? God is very serious about his principles, remember that. మరి దేవుడు తన నియమాల విషయంలో ఎంతో తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నాడు, జ్ఞాపకం When ఉంచుకోండి. the tabernacle is erected in the wilderness, మరి అరణ్యంలో ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు not ordinary people, because of their negligence, Nadab and Abihu were killed. మరి సామాన్యులు కాదు, నాదాబు అబీహులు అలాంటి వారు సంహరించబడ్డారు. Children of Aaron, మరి అహరోను కుమారులు not ordinary people. మరి సామాన్యమైన ప్రజలు కాదు. They are expected to become the high priests after Aaron. మరి అహరోను తర్వాత వీరే ప్రధాన యాజకులు కావాలి. No proper examination. They brought the strange fire. They have taken the things of the Lord very lightly. మరి అన్య అగ్నిని తీసుకొచ్చారు, దేవుని యొక్క సంగతులన్నీ కూడా అంతగా తీవ్రంగా పట్టించుకోలేదు. మరి వారు తర్వాత ప్రధాన యాజకులు కావాల్సిన వారు వీళ్ళు. Your seniority, my seniority will not stand before God. మరి నా సీనియారిటీ అనేది అది ప్రభువు ముందు నిలబడదు. Are we following the principle? God is very serious about his principles. మరి దేవుడు తన నియమాల విషయంలో ఎంతో తీవ్రంగా ఉన్నాడు. And when we see the wandering of Israelites in the wilderness, మరి ఇశ్రాయేలీలు అరణ్యములో తిరుగులాడడం చూస్తుంటే 40 years. 40 సంవత్సరాలు. See after going to the land of Canaan, మరి కనాను దేశానికి వెళ్ళిన తర్వాత and the first thing is conquering of Jericho. మరి మొట్టమొదటిది ఏంటంటే యెరికోను జయించడం. And God has not spared Achan, remember that. మరి దేవుడు అక్కడ ఆకాన్ని వదిలిపెట్టలేదు, జ్ఞాపకం Achan ఉంచుకోండి. also died there. ఆకాను కూడా అక్కడ మరణించాడు. The man who has seen the miracles for 40 years. మరి 40 సంవత్సరాల పాటు అద్భుతాలు చూసిన వ్యక్తి. And he has seen the victory over Jericho with his own eyes, how wonderfully the victory is wrought. మరి ఏ విధంగా యెరికో మీద అంత అద్భుతమైన విజయం సంపాదించారో ఆ విషయాన్ని కూడా ఆకాన్ చూశాడు. His seniority was not of any help there. మరి అక్కడ అతని సీనియారిటీ అక్కడ పనిచేయలేదు. Very poor self examination. తన స్వపరీక్ష ఎంతో మరి ఆయన సరిగ్గా తన స్వపరీక్ష చేసుకోలేదు. If you see Acts 5th chapter అపోస్తలుల కార్యములు 5వ అధ్యాయంలో and verses 7 and 8, 7-8 వచనాలు. these incidents show that the Lord is not the respecter of persons. మరి ఇక్కడ ఈ సందర్భం ఏం చెప్తుందంటే దేవుడు పక్షపాతి గాడు. And Sapphira came. మరి సఫీరా వచ్చింది. And again Peter asked the second time, have you sold for the same price? ఇప్పుడు పేతురు ఇప్పుడు రెండవసారి అదే ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు, ఇంతకే అమ్మావా అని అడుగుతున్నాడు. Peter asking the second time is the grace of God. Today the Lord is doing the same thing in your life. Asking the second time, first time you have not rectified. మరి పేతురు రెండవసారి అడగడం అనేది ఇది దేవుని కృపను చూపిస్తూ ఉంది. మరి ఈ దినం కూడా
రెండవసారి మరి నువ్వు సరి చేసుకోలేదని దేవుడు అడుగుతున్నాడు. And it is the grace of God, she was given a second chance. మరి ఈమెకు రెండవ అవకాశం ఇవ్వబడింది. ఇది దేవుని కృప. Today before we approach the table, మరి దినాన మనం బల్లను సమీపించక once మునుపు again God is asking you, మరొకసారి దేవుడిని అడుగుతున్నాడు. oh Ananias was killed, you are not killed so far, I am not killed so far. మరి అననీయ అయితే చంపబడ్డాడు, మరి నీవు నేను ఇంతవరకు కూడా మనం చంపబడలేదు. God is giving us the second మరి chance. దేవుడు మనకు రెండవ అవకాశం It is ఇస్తున్నాడు. out of his grace. తన యొక్క కృపను బట్టి ఇస్తున్నాడు. Yet she lied. మరి అయినప్పటికీ కూడా అబద్ధం చెప్పింది. 5:9 says, 5:9 and Peter is telling, పేతురు అంటున్నాడు, you are lied to the Holy Spirit, you are thinking that you are lying to me. మరి మీరు అనుకుంటున్నారు నాకు అబద్ధం చెప్పారేమో అనుకుంటున్నారు, కానీ మీరు పరిశుద్ధాత్మకు అబద్ధం చెప్తున్నారు. Remember, జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. it was not a lie to the apostles and the church. మరి సంఘానికో అపోస్తులకో చెప్పిన అబద్ధం కాదు It ఇది. is a lie to God. మరి దేవునికి చెప్పిన అబద్ధం. Every sin, every lie, what a believer commits is against God. మరి ప్రతి పాపము ప్రతి అబద్ధము విశ్వాసి చేసేది ఏదైనా సరే అది దేవునికి విరుద్ధంగా That's why చేసేది. God came down in judging them. అందుకనే దేవుడు వారిని తీర్పు తీర్చడానికి దిగి వచ్చాడు. When David committed sin with Bathsheba, ఎప్పుడైతే దావీదు బత్షెబతో పాపం in his చేశాడు, confessional psalm in 51:4, మరి 51వ కీర్తన 4వ వచనంలో అంటున్నాడు I దావీదు, have committed sin against thee, thee alone I have committed sin, O Lord. ప్రభువా నీకు విరుద్ధంగా నీకే విరుద్ధంగా నేను పాపము చేశాను ప్రభువా అంటున్నాడు. Today it may be a secret. మరి ఈ దినం అది రహస్యమై ఉండొచ్చు. Oh, it may be a secret on that day when Ananias brought the money. మరి ఆ దినాన అననీయ డబ్బులు తీసుకొచ్చినప్పుడు అది రహస్యం. Today, ఈ దినం the whole world knows about it. మరి ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారు. Even today we are living in 21st century. What has happened in the first century, we know it. మరి మనం 21వ శతాబ్దంలో జీవిస్తున్నాం. మొదటి శతాబ్దంలో ఏం జరిగిందో మనకు తెలుసు. You will try to cover your sin, but that God will expose it. నీ పాపాన్ని నువ్వు కప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తావు కానీ దేవుడు బయట పెడతాడు. In one of the Bible studies we were hearing, మరి ఒక బైబిల్ పట్టణంలో మనం విన్నాం, Miriam scolding Moses. It was a secret act. In their family it has happened. మరి మిరియాము మరి మోషేను మందలించింది. అది రహస్యంగా వారి కుటుంబంలో జరిగిన సంగతి. She became leprous. అయితే తనకు కుష్ఠరోగం వచ్చింది. But do you know it was publicized to the whole of Israelites, all the lakhs of people? అయితే లక్షల మంది ఇశ్రాయేలు అందరికీ కూడా ఆ సంగతి తెలిసిపోయింది. God has done one thing. దేవుడు ఒక పని చేశాడు. The moment when Miriam became leprous, ఎప్పుడైతే మిరియాముకు కుష్ఠరోగం వచ్చిందో immediately he lifted up that cloudy pillar. మరి వెంటనే ఆ యొక్క మేఘస్తంభాన్ని పైకి లేపాడు. And when the pillar starts, all have to move. మరి ఆ మేఘస్తంభం ముందుకు కదిలినప్పుడు అందరూ ముందుకు వెళ్ళాలి. But people are not moving. అయితే ప్రజలు కదలట్లేదు. Aaron is telling, అరన్ అంటున్నాడు, okay, let us wait for some 7 days. అయితే మనం 7 దినాలు ఇక్కడ ఉందాం. Though the cloud is lifted, మరి ఆ యొక్క మేఘస్తంభం పైకి all వెళ్ళినప్పటికీ the కూడా Israelites are asking, ఇశ్రాయేలు అందరూ అడుగుతున్నారు. never happened. What is the reason? Aaron is telling. మరి అహరోన్ అన్నాడు, ఎప్పుడు ఈ విధంగా జరగలేదు, కారణం ఏంటి? Why Aaron is telling like మరి that? అహరోన్ ఎందుకు అడుగుతున్నాడు? Then the news came. అప్పుడు వార్త వచ్చింది. What is that? అదేంటి? Miriam became leprous. మరి మిరియాముకు కుష్ఠరోగం వచ్చింది. All the Israelites, right from a child to the oldest man, everybody came to know that Miriam became leprous, though she scolded Moses secretly. మరి It ఇశ్రాయేలు was openly declared to all. మరి ఇశ్రాయేలు అందరూ చిన్న పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరికీ కూడా మిరియాముకు కుష్ఠరోగం వచ్చిందని తెలిసింది. మిరియాము మరి ఇంట్లోనే మరి కుటుంబంలోనే ఆ యొక్క అహరోను మందలించినప్పటికీ ఇప్పుడు బహిరంగ అందరూ తెలుసుకున్నారు. It is a foolish act to cover up. మరి కప్పుకోవడం అనేది అది బుద్ధిహీనత. Oh, before coming to the approaching the table, కాబట్టి బలను సమీపించక మునుపు big question is, పెద్ద ప్రశ్న ఏంటంటే, why did Ananias and Sapphira did like that? మరి అననీయ సఫీరాలు ఎందుకు ఈ విధంగా చేశారు? Though they are not forced to give, మరి వాళ్ళు ఇచ్చే విషయంలో బలవంతం though లేకపోయినప్పటికీ, nobody demanded them to give the money, మరి డబ్బులు ఇచ్చే విషయంలో ఎవరు బలవంతం answer పెట్టనప్పటికీ is కూడా quite obvious. మరి ఇక్కడ జవాబు ఎంతో స్పష్టంగా It ఉంది. is not for the love of God, not for the love of God's people, but for self glory. మరి దేవునికి ప్రజల విషయంలో ప్రేమను బట్టో దేవుని విషయంలో ప్రేమను బట్టో కాదు గాని వారిని వారు మహిమపరచుకోవడానికి ఆ Yeah, విధంగా the చేశారు. couple wanted to make an impression, to be seen as generous donors by other people. వారు ఎంతో ప్రేమ కలిగిన దాతలని అందరి ముందు తెలుసుకోవాలని ఈ ఇరువురు కూడా ప్రయత్నం చేశారు. Pride and self glory is behind their service. మరి వారి సేవలో వారి సేవ వెనకాల గర్వము, వారిని వారు హెచ్చించుకోవడం అనేది Seeking ఉంది. the praise of men than the praise of God. మరి దేవుడు మెచ్చుకోవాలనే దానికంటే కూడా మనుషులు మెప్పు కోసం They are చూస్తున్నారు. not giving for the sake of God, they are giving for the sake of self. మరి దేవుని కోసం వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు కానీ వారిని వారు హెచ్చించుకోవడానికి ఇస్తున్నారు. Their motive is not to help the poor people, but to fatten their egoism. మరి వారి యొక్క ఉద్దేశం అంతా కూడా మరి బీద వారికి సహాయం
చేయాలని కాదు కానీ వారి యొక్క ఆహాన్ని నింపుకోవడానికి. Before we participate in the table, మన బలలో పాలు పొందక you మునుపు have come to participate in the table and to receive blessing. మన బలలో పాలు పొందడానికి, పాలు పొంది ఆశీర్వాదం పొందడానికి వచ్చాం. Let the blessing be a blessing. Don't convert into death by your improper self-examination. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆశీర్వాదం వలె ఉండాలి కానీ మనం సరిగ్గా మరి పరీక్షించుకోకపోతే ఇది మరణానికి దారితీస్తుంది. ఆ విధంగా ఉండకూడదు. Yes, Peter was angry not because they have not given more money, but they have given with sinful attitude. మరి పేతురుకు కోపం వచ్చింది. వారు ఏదో మరి ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వలేదని కాదు కానీ మరి పాపము కలిగిన వైఖరితో వాళ్ళు ఇచ్చారు. Oh, it is easy for us to condemn this couple. మరి ఈ జంటను మందలించడము, గద్దించడం మనకు చాలా సులువు. But what about our lives? అయితే మన జీవితం సంగతి ఏంటి? What about our outward profession and inner reality? మన యొక్క బహిరంగం చేసే పనుల సంగతి ఏంటి? తర్వాత ఆంతరంగికంగా మనం ఏ విధంగా ఉన్నామో దాని సంగతి ఏంటి? How many conspiracies we are making to divide the church also? మరి సంఘాన్ని విడగొట్టడానికి ఎన్ని కుట్రలు పన్నుతున్నాం? With my little experience I can tell. నాకున్న కొద్దిపాటి అనుభవంతో చెప్పగలను. Till today, ఈ దినం వరకు though RSS and other people are there against the Christians in India, no BJP person, no RSS person have divided the church so far. Only the divisions are because of the born again people. మరి భారతదేశంలో ఆర్ఎస్ఎస్ వారు, బీజేపీ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా సంఘానికి విరుద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వారెప్పుడు కూడా సంఘాన్ని విడగొట్టలేదు. కానీ మరి తిరిగి జన్మించిన వారిని బట్టే సంఘం విడిపోయింది. Show me one RSS person who divided the church. Actually, because of them we are more intact, isn't it? మరి ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యక్తిని చూపించండి సంఘాన్ని విడగొట్టిన వారిని బట్టే మనం అందరం సంఘం ఇంకా కలిసి ఉంది. We will pray more because of their attacks. వారి యొక్క దాడులను బట్టి మనం ఇంకా ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తాం. Today the assemblies are divided. It is just because of the born again people. ఇది నా సంఘాలు విడిపోయినాయంటే కారణము మరి తిరిగి జన్మించిన వారిని బట్టి. Because their self glory is not honored, they are dividing and starting another. ఎందుకంటే వారిని వారు మహింపరుచుకునే విషయంలో వారికి ఘనత దొరకట్లేదు కాబట్టి ఈ సంఘం విడిపోతా ఉంది. They are not given importance, so where there will be importance running there. మరి వారికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వట్లేదు. ఎక్కడైతే వారికి ప్రాముఖ్యతనిస్తున్నారో అక్కడికి పరిగెడుతున్నారు. Let us be very careful. కాబట్టి జాగ్రత్త ఉందాం. Doing the service of the Lord, is it for our own glory or to satisfy the Lord? మరి దేవుని సేవ చేస్తున్నాము, మన మహిమ కోసం చేస్తున్నామా లేకపోతే ప్రభువుని Our participation in the తృప్తిపరచడానికి table, it should reap blessing, not death, please. మన బలలో పాలు పొందడం ద్వారా ఆశీర్వాదం పొందాలి కానీ మరణం పొందకూడదు. In the early days of the church, Luke can omit this incident, but he has not omitted, he has recorded it for our exhortation. మరి సంఘం యొక్క ఆరంభ దినాల్లో జరిగిన ఈ సందర్భాన్ని మరి లూకా రాయకుండా పక్కన పెట్టొచ్చు కానీ నన్ను హెచ్చరించడానికి ఈ యొక్క సందర్భం రాశాడు. Yes, it is a very serious thing to fall into the hands of the Lord. కాబట్టి దేవుని హస్తంలో పడడం అనేది ఎంతో తీవ్రమైన సంగతి. If they would have examined themselves properly and if they would have told the truth, oh, we have kept some portion, gave only little, probably they would have been blessed. వారు సరిగ్గా వారు పరీక్షించుకొని అవును మేము కొంత మా కోసం ఉంచుకొని కొంత మాత్రమే ప్రభువుకి ఇచ్చామని వాళ్ళు చెప్పి ఉంటే వారు దీవింపబడేవారు. Before I close, మరి ముగించక మునుపు last night they both conspired. మరి గడిచిన రాత్రి ఇద్దరు కూడా కుట్ర పన్నారు. Do you know one thing? ఒక సంగతి తెలుసా? By the time Sapphira came, Ananias died and buried. Sapphira doesn't know it. మరి ఆ సఫీరా వచ్చేసరికి అప్పటికే అననీయ మరణించాడు, పాతి పెట్టబడ్డాడు, కానీ సఫీరాకు తెలియదు The సంగతి. death news of Ananias have not reached Sapphira. మరి అననీయ యొక్క మరణ వార్త ఇంకా సఫీరాకు తెలియదు. And the burial of Ananias have not reached Sapphira. మరి అననీయ యొక్క భూస్థాపన కార్యక్రమం కూడా సఫీరాకు తెలియదు. If you are doing things for your self glory, the death in your family, how your children are living, how your own family members are living, you will be unaware because Satan will keep you in dark. ఒకవేళ నీ మహిమ కోసమే నీవు గనక జీవిస్తూ ఉంటే నీ కుటుంబంలో జరిగే మరణము నీ యొక్క పిల్లలు కానీ లేకపోతే నీ భార్యాభర్త ఎవరైనా సరే మరి అది నీకు తెలియకుండా ఉంటుంది. సాతాను నిన్ను చీకట్లో పెడతాడు. Because you will be very much concerned about your self glory, what is happening to your own family members, Satan will keep you in dark. ఎందుకంటే నీ మహిమ కోసమే నువ్వు చూసుకుంటావు, నీ కుటుంబంలో ఏం జరుగుతుందో అది నీకు తెలియకుండా సాతానుడు నిన్ను చీకట్లో They పెడతాడు. will be living in spiritual death. వారు ఆత్మీయ మరణంలో జీవిస్తుంటారు. Is it not a strange thing? మరి ఇది ఎంతో వింతైన సంగతి కదా. Small assembly, one of the great men like Ananias died, wife doesn't know about even the burial also. మరి అది చిన్న సంఘమే, ఒక గొప్ప మనుషుడు అననీయ, అతను మరణించాడు, పాతి పెట్టబడ్డాడు, కానీ భార్యకు తెలియదు.
Let us examine our lives. కాబట్టి మన జీవితాలను పరీక్షించుకుందాం. Why we are doing the ministry? మనం పరిచర్య ఎందుకు చేస్తున్నాం? Why we are sacrificing to the Lord? మరి ప్రభువుకు మనం ఎందుకు అర్పిస్తున్నాం? Is it for our self glory? మనల్ని మనం మహింపరచుకోవడానికా? Though you give to God, if it is for your self glory, you will reap death only, not blessing. That's why let us examine our lives. It is a serious thing, as it is written in Hebrews 10:30 and 31, to fall into the hands of the Lord. అని ఒకవేళ దేవుడికి ఇచ్చినా సరే, ఒకవేళ నిన్ను నీవు మహిమపరచుకోవడానికి ఇస్తుంటే అది ఆశీర్వాదం కాదు కానీ అది మరణానికే దారితీస్తుంది. కాబట్టి ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. మరి ప్రభు యొక్క హస్తంలో, యెహోవా హస్తంలో పడకుందుము గాక. For your self glory, don't play politics in the church. కాబట్టి నిన్ను నీవు మహిమపరచుకోవడానికి సంఘములో రాజకీయాలు చేయొద్దు. Yes, your own family will be destroyed. You will not be knowing it. మరి నీ స్వంత కుటుంబమే నాశనం అవుతుంది, ఆ సంగతి కూడా నీకు తెలియకుండా ఉంటుంది. For your own glory, if you do things. ఒకవేళ నీ మహిమ కోసం నువ్వు సంగతులు చేస్తుంటే, Let us examine our lives. మన Separate the things before the judgment of God falls on us. Let it be a blessing participating in the table. కాబట్టి మన జీవితాలను మనం సరి చేసుకుందాం. కాబట్టి ప్రభు బలలో మనము మరి సరి చేసుకుని యోగ్యమైన రీతిలో ప్రభు యొక్క తీర్పు రాకముందే మనం పాల్పొందాం. God bless you all. Please subscribe for more spiritual messages on YouTube channel John Victor Hebron.